जीक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक 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 मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। बाबर दे जेल खाने पीसण नूं मिलदे दाणे। ओ बाबर दे जेल खाने जी पीसण नूं मिलदे दाणे। बाबर दे जेल खाने पीसण नूं मिलदे दाणे। बाबर दे जेल खाने पीसण नूं मिलदे दाणे। चक्की तां कहंदी सत करतार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। पाते कोले पढ़न बिठाया पाते नूं आप पढ़ाया। पाते कोले पढ़न बिठाया पाते नूं आप पढ़ाया। पाते कोल पढ़ने पाया पाते नूं आप पढ़ाया। पाते कोल पढ़ने पाया पाते नूं आप पढ़ाया। पट्टी तो लिखता एक ओंकार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। एक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार। वो भैन नानकी याद करती गिण गिण के फुलके तरदी। भैन नानकी याद करती गिण गिण के फुलके तरदी। भैन नानकी याद कर दी गिण गिण के फुलके तरदी। वो भैन नानकी याद कर दी
ਕੇ ਤਰਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤਰਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤਰਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਤਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੋ ਸਰਵਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਤਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਤਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਤਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ ਤਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। परम सत्कारयोग गुरां की साजी नवाजी सत संगत जी, जितने भी माई पाई अमृत वेले दे समय मुख रखद्या हजूर दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके अपने स्वासां नूं सफलियां कर रहे हाँ। गुरु जी कृपा कर देन, बख्शिश कर देन। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे आगमन पुरब दे दिन हजे चल रहे हैं। वैसे सरबत संगतां ने जिहड़ा तकरीबन मगर दी पूर्णमाशी भावे कतक की पूर्णमाशी का हुंदा कि कुछ लेट, चलो जिवें भी है आपां भाव कहण दा यह है तरीका। आपां केवल ते केवल जिवें कल मैरिज करिया सी, भावे पूर्णमाशी कतक दी होवे, भावे मगर दी होवे, भावे पोह दी होवे, ते जुड़ना केवल ते केवल गुरु नानक दी विचारधारा दे नाल ही है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु नानक दी विचारधारा, जिस गुरु नानक ने थां थां ते जाके तारना कीता, ते उस तरह गुरु की संगत जिन्हों महाराज कहते हैं बिच संगत हर प्रभ बसै जियो, उस तरह संगतां ने भी जा जाके किसी ने अपने घर दे विच प्रोग्राम रखिया, किसी ने सांझी जगह ते रखिया, क्योंकि संगतां दे विच परमात्मा दा वास है। जिथे संगत है, वैसे बहुते इकट्ठ नूं संगत नहीं आख्या जांदा भी जिथे बाहला इकट्ठ होवे, एक दूजे विच वजदे होण, धूड़ उड्डदी होवे। इकट्ठां दे विच तीन चीज़ां ही मिलदियां हुंदियां ने, एक धूड़, एक धुप ते एक धक्के। तिन्ने धूड़ां चंदरियां कल भी मर्ज ही करिया सी। मेलियां विच जाओ इकट्ठ बहुत हुंदा है, बहुत आके लोग कहणगे बहुत इकट्ठ सी मेले विच उत्थे, पर उत्ते सब तो पहला तां धूड़ मिलूगी, उड्डदी जिहड़ी रेता उड्डदा वो मिलूगी, फिर धुप पैंदी है उपर। बहुते मेले गर्मियां विच ही हुंदे ने। ते तीसरा हैगा धक्के, एक दूजे नूं धक्के मारने, मखौल ठट्ठा करना। विद्वान लिखदा है तिन्ने चीज़ां मिल जाणगियां उहदे विचों, पर जो एक चीज़ नहीं तुहानूं मिलदी है। दुकानां मिल जाणगियां, वड्डे वड्डे चंडोल झूटे लैण वाले, इकट्ठ बहुता मिल जूगा, पर बाबा फरीद जी कहते उहदे विचों एक चीज़ नहीं तुहानूं मिलूगी, यतन कर लियो तुसीं। वो बाबा फरीद जी ने अपनी पावन बाणी अंदर श्लोक उचारण करिया। वो कहन लगे, उठ फरीदा सुत्या तू मेला वेखण जाओ। कहते जा मेला वेखिया। बाबा जी ने भी क्या कहते मेला देखण चलीए। बाबा फरीद जी कहन लगे मैं नहीं जाता तुहाडे मेले विच। कहते क्यों? कहते उत्थे मेले च इकट्ठ ही नहीं होना, कोई होना ही नहीं मेले दे विच।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕਰਾ ਉਹ ਫਕੀਰਾ, ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਧੂੜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਸਨੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਥੇਰਾ ਦਰਾਜ ਭਰਦਾ ਮੇਲਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ, ਜਿੱਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਲਈ, ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਮਿਲਿਆ, 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 ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ 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 ਮਿਲਿਆ, ਉੱਠ ਵਜੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਓ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਰੱਬ ਦਾ, ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਨੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਨਾ 100 ਚੋਂ, ਨਾ 1000 ਚੋਂ, ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਕੁੱਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੈਕੁੰਠ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਵੈਕੁੰਠ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈਕੁੰਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕੁੰਠ ਉਹ ਹੈ, ਵੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਸਵਾਓ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ। ਦਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਪੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੜਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਗੋਪਾਲ ਪੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਤੂੰ ਪੜ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਪੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇਰੇ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਧੀਆ ਪੜਾਇਆ ਇਸ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪੜ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪੜਾ। ਫਿਰ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੱਖਰ ਪੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕੋਲੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਗਦਾਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੜ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਰਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਡਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਭਰ ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਰਮਜ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਐਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਲੀਏ ਤਿੰਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਛੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੋੜ ਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋੜ ਕੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਵਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਮਜ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਆ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦਾ ਰਾਗ ਵਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਤੇ ਕੀ ਰਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿਰਾਂ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਤ ਕਾਪੀ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 2 3
4 5 ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 2 3, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 2, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਰੱਬ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਐਂ ਦੱਸ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਓ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਜਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ? ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਓ, ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਮੱਖਣ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਵਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ, ਬਸੰਤਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਬਸੰਤਰ ਨਾਮ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੱਗ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਪਰ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਂਗੇ। ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਛਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਤਾ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਬਾਬ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬਾਬ ਫੜਾਤੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਲੈ ਵਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੀ। ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਰਾਜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜੋ ਤੇਰੀ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜੇ ਤੇਰੀ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਬਦਲ ਜੇ ਤੇਰੀ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲੋ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਨ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਇਦਾ, ਆਪੇ ਜੋ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਪੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ। ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਗਾਉ ਕਰਾਏਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਰਵਾਏਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਉ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨ ਪਾਏ। ਭਿਖਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਭੀਖ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਉਰਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਇਧਰਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਅਗਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੜ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ।
ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੜ ਤੋੜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਖਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਂਟਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਉ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਦੱਬ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਸਕਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਤੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਛੋਲੇ ਦੀਆਂ ਟਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰ ਸੋਨਾ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਵੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾ? ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਾਇਓ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਬਾਬਾ, ਹੋ ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਬਾਬਾ। ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਬਾਬਾ, 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 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਬਾਬਾ। ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਬਾਬਾ, 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 ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਬਾਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, 7-8 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੀ ਮਾਰੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕੇ।
ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-8 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਉਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਲੱਕੜਦਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲੱਕੜਦਾਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਨਿੱਕੀਆਂ, ਬਸ ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਤੀਜੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ। ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੀਜੀ ਚੋਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਚ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ 10। ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣਾ, 12 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ 8ਵੀਂ ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 7 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 7 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ 7 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਵੀ 7 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਛਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2-2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਹਾਇਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਆਓ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ, ਮੇਰੇ 2 ਦੋਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੰਮ ਬੰਨਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ 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 ਦਿਓ। 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 ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਦੇਹਾ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੂਛ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨੀ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕਦਾ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਸੁਭਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਘਟਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਦੇਹਾ ਸਵਖਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹ 12 ਭਰਾ ਸੀ, 12 ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਹੁਣੀ, 13ਵੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭੰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰ ਨਾ ਰੱਖੀ।
ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ 5 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 11 ਬਣ ਜਾਗੇ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜੋ, ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੈਠੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੜੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜੋਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਾਹਾਂ ਪੜੋਤੇ, ਪੋਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੜੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਦੀ ਬਣ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਪੈ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਊ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਲ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਾਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨੰਦੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਨਾਗਲਾ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬਾ क्या नहीं करते रह, करता तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम बन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब, क्या नहीं करते रह साचा। नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जन। सब गवाइया पर साध सुख मन आय वसिया, जिनीठा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर बिटो, जिस दिया बड़ाइया। कह नानक सुनो संतो,
ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਅੱਛਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰਸ ਪਾਗੈ ਸਰਸ ਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਗੁਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੇ ਮਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਟੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਇਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲੋ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ